सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित अधिगम पुनः यानी कलिका चेतरिके के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर भी करो। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮರೆಯದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ, ಕಲಿಕಾ ಫಲ 9, ಚಟುವಟಿಕೆ 4 ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ। ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 9.14ರಿಂದ 9.17ರವರೆಗೆ। 8वीं कक्षा हिंदी अधिगम पुनः प्राप्ति, सीखने के प्रतिपल 9, गतिविधियां 4 और मूल्यांकन गतिविधियां। अभ्यास 9.14 से 9.17 तक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। गतिविधि 4, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ। ಚಟುವಟಿಕೆ 4, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ। ಅಭ್ಯಾಸ 9.14, निम्न भाववाचक शब्दों से वाक्य बनाइए। ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 9.14, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ। ಜೈಸೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕತಾ। एकता जो शब्द है भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो हमें क्या करना चाहिए? एकता जो एक भाववाचक शब्द है उससे एक वाक्य बनाना है। ಇಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಇದೆ। ಆ ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। एकता में शक्ति होती है, किताब में एक वाक्य रचना करके दिए गए हैं उदाहरण के लिए। ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। एकता में शक्ति होती है, तो वैसे ही दिए गए शब्दों का वाक्य की रचना करना है। उदाहरण के लिए कायरता ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಯರತಾ ಏಕ್ ಅವಗುಣ ಹೇ। ಕಾಯರತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಡಿತನ, ಹೇಡಿತನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ। ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ವೈಸೆ ಹಿ ಮುಸ್ಕಾನ್, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ಹೇ। ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗು। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ಹೇ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮಾನವತಾ, ಮಾನವತಾ ಪರ್ ದಾನವತಾ ಪರ್ ಮಾನವತಾ ಕಿ ಜೀತ್ ಹೋತಿ ಹೇ, ಅಂದರೆ ದಾನವತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವತೆಯ ಗೆಲುವು ಆಗುತ್ತೆ। वीरता, भारतीय सैनिकों में वीरता का गुण होता है। ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ವೀರತೆಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ವೀರತಾ, ಮಾನವತಾ, ಮುಸ್ಕಾನ್, ಕಾಯರತಾ ये सभी क्या है? ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ है। ಹೀಗೆ ನೀವು ಈ ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। अभ्यास 9.15, कलिका हाळे 9.15। कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक शब्दों में बदलकर ಖಾಲಿ ಜಗಹ ಮೇ ಭರಿಯೇ। ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ
ಖಾಲಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಜಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. गरीबों की रिक्त स्थान है करो, तो कोष्टक में दिए गए हैं भला. भला शब्द को हमें क्या करना है, भाववाचक शब्द के रूप में बदलकर ही रिक्त स्थान में भरना है, यानी लिखना है. वैसे ही आज बहुत डैश हो रही है, कोष्टक में थकना. सभी का डैश निराला होता है, कोष्टक में बच्चा. वैसे ही रात के अंधेरे में वह डैश पड़ा, कोष्टक में छींकना. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, भला, थकना, बच्चा और छींकना, इन शब्दों को भाववाचक शब्दों के रूप में बदलकर ही रिक्त स्थान में लिखना है यानी भरना है. तो चलिए देखते हैं. गरीबों की भलाई करो, भला शब्द का भाववाचक रूप होता है भलाई. वैसे ही आज बहुत थकान हो रही है, थकना शब्द का भाववाचक रूप है थकान. वैसे ही सभी का बचपन निराला होता है, बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक रूप होता है बचपन. वैसे ही रात के अंधेरे में वह चीख पड़ा, तो अब देख सकते हैं चीखना शब्द दिए गए हैं कोष्टक में. चीखना शब्द का भाववाचक रूप होता है चीख, ಚೀಕ್ ಪಡ ऐसे लिखना चाहिए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಾವವಾಚಕ ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. अभ्यास 9.16, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए. ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ 9.16, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. तो पहला प्रश्न है, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ किसे कहते हैं, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. तो उत्तर है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ಯಾವ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ನಾಮಪದಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ, ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ದಶೆ, ಭಾವ ಅಥವಾ ಅವಸ್ಥೆಯ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾನೆ ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों समझ में आया, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है. तो इस उत्तर को लिखना चाहिए. तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं. भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए. दूसरा सवाल यानी प्रश्न है, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ 5 ಉದಾಹರಣೆ लिखिए. ಭಾವವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ 5 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಚಿಂತಾ, मिठास, बचपन, मोटापा, खुशी आदि. ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा से संबंधित उदाहरण है. तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. अभ्यास
9.17 भाववाचक संज्ञाएं के नाम लिखिए. ಕಲಿಕಾ ಹಳೆ 9.17 ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. थकान, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, वीरता, साहस, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं के नाम हैं. तो बच्चों चलिए अगला क्रियाकलाप की ओर चलते हैं. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಗತಿವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ. तो ಮೊದಲನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और सही जगह पर लिखिए. तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तो उसके बाद सही जगह पर अलग करके लिखना चाहिए. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो जो शब्द है शेर, अमेरिका, महाभारत, शत्रुता, भलाई, आदमी, खरगोश, तोता, कुरान, मित्र दिए गए शब्द हैं. ने ध्यानपूर्वक पढ़कर सही जगह पर लिखना चाहिए. तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अमेरिका, महाभारत, कुरान, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. वैसे ही जातिवाचक संज्ञा के लिए शेर, आदमी, खरगोश, तोता, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं. और भाववाचक संज्ञा में शत्रुता और भलाई, इसमें ये दोनों भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अलग करके सही जगह पर इन्हें लिखना है. तो बच्चों चलिए अगला अभ्यास की ओर. निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ನಾಮಪದ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ वाक्यದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए उत्तर देखते हैं. पहला शब्द है लड़का. लड़का मैदान में खेल रहा है. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು. ಹುಡುಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. वैसे सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता नयन मनोहर है. तो अगला शब्द है पर्वत. पर्वत पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಮಪದ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಂದರತಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರತಾ ತುಂಬ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. पर्वत पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है. पर्वत ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು है. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं. वर्ग पहले से संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखिए. तो बच्चों आपको किताब में एक वर्ग पहले दिए गए हैं. उस वर्ग पहले से आपको क्या करना है? संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखना है. उदाहरण के लिए एक शब्द चुनकर लिखा है किताब में. उदाहरण के लिए क्रोध. क्रोध शब्द को चुनकर लिखा है. तो वैसे ही इस वर्ग पहले से आपको क्या करना है? ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದों को चुनकर लिखना है. ಈ ವರ್ಗ ಪಹಲಿಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಧಾ, ಹಸಿ, ಸುಂದರತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಇದರಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಬರಿಬಹುದು. तो देखिए क्रोध, राधा,
हंसी, बाइबल, सुंदरता, माताजी, भाई, घर, यमुना, पाठशाला, शाम, ताजमहल। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ग पहले से संज्ञा शब्दों को चुनकर लिख सकते हैं। ಆ ವರ್ಗ ಪಹಲೆಯಿಂದ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए आगे देखते हैं। पेड़ का चित्र निकालिए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों मूल्यांकन गतिविधि में आपको क्या करना है, चौथा प्रश्न है, उसमें एक पेड़ का चित्र निकाल कर उसमें रंग भरना है। ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। तो बच्चों आप सबसे विनती है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करो और शेयर करो। ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಜ್ಞಾನವಾಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।